Okay, good morning, friends and students. My name is V. Jyoti, lecturer in zoology, Government Degree College for Women, Siddipet. Today topic is vaccines. Vaccines are part of a pathogen or whole organisms that can be given to human or animals by mouth or by injection to stimulate the immune system against infection by those pathogens. So another definition also, uh, what what is vaccine means? Preparation of biological factors in order to enhance the resistance power against a specific disease is known as vaccine. Okay, specific disease known as vaccines. Okay, power agent power agent a specific disease is known as vaccine. Okay, another definition also to give, the to kill or to kill pathogenic organisms or microorganism to the humans. Okay, to kill, or another name is to kill the microorganism to the humans. Okay, providing artificial activity immunity. Okay, provide artificial activity immunity. Okay, these are called vaccines. The word vaccine was used by Lucius Pasteur. Okay, Louis Pasteur. Okay, vaccine was used by first time Louis Pasteur. For the first time, the term vaccine derived from the Latin word is vacca. The means of vaccine is cow. The father of vaccination as Edward Jenner, a British scientist. He invented cowpox to inhibit the smallpox disease. He discovered that the human being are protected from smallpox by introducing the pus taken from the cattle that are suffering from cowpox. In the memory of this experiment, Louis Pasteur proposed the term vaccine. WHO, World Health Organization, in 1958 initiate or smallpox by using the vaccine. Vaccine has a factor like pathogenic microorganism. This factor may be weakened or killed microorganisms. The surface protein of microorganisms are the toxin released from the microorganism. These factors useful to identify the external factor to memorize the structure. It stimulates the human system. Okay, it stimulates the human system and protect the individual. Protect the individual if it is infected in future. By administering vaccines, there is a formation of active immunity
against the infected disease like smallpox, polio, and cough, measles, tuberculosis. That is, we can inhibit the disease permanently. Okay, how they work we also know it. Okay, next, classification of vaccines. Types of vaccines. Although vaccines are available agent to many diseases, vaccines to be developed to the disease like AIDS and malaria. Vaccines are of the following types. Okay, developing to the disease like AIDS and malaria, and also this time is corona vaccine also preparing all over the world wise. Okay, types of vaccines are subunit vaccines. Next one is attenuated vaccines. Next, third one is the inactivated whole antigen vaccine. Inactivated means killed vaccines. And fourth one is the DNA based vaccine. DNA based means recombinant vector vaccine is called DNA based vaccine. Okay, DNA vaccine. Okay, next slide. First one is subunit vaccine. Subunit vaccine or vaccine that use only part of the disease causing virus or bacteria such as protein or lipids. Example, hepatitis B virus vaccine. Okay, hepatitis B virus vaccine. Next one is recombinant vaccine. What is recombinant? Recombinant vaccine. Okay, here we diagram to see. Recombinant vaccine, important genes of pathogenic organism introduced into attenuated bacteria or virus, they introduced into the host in the form of vaccine. This attenuated organism or vectors develop into host and express the products of pathogenic genes. This product act like antigens and stimulate the production of antibodies. These antibodies produce immunity produced by killing or inactivated the pathogens. When they entered into body, many attenuated organisms are used as vector vaccines like smallpox, polio, Mycobacterium brevis. Mycobacterium brevis, the strain of BCG. BCG and Salmonella and some type of Streptococcus. These are recombinant vaccines. Okay, very important example. What are recombinant vaccines means? Smallpox, polio, Mycobacterium brevis, and BCG. BCG is strained by Mycobacterium brevis, the strain of BCG.
Salmonella and some type of Staphylococcus. Both are recombinant vector vaccines. Okay, this was process, how it process, like for example hepatic B virus, DNA and RNA, and hepatic B antigen producing gene, then recombinant DNA also made. Next is plasmid is the vector. Plasmid DNA cut with restriction enzymes. Okay, this was cutting and DNA molecule cutted by restriction enzymes. Okay, so after restriction enzyme, where it take bacterial DNA. Okay, bacterial DNA and plasmid DNA. Bacterial DNA or plasmid DNA to remove to bacteria, take to plasmid DNA cut with restriction enzyme to attachment to DNA. So ligase enzyme is used to attachment of plasmid. Plasmid is a vector like, so recombinant DNA is formation. One is this was hepatitic B virus DNA or RNA is cut to produce gene to attach to recombinant DNA by ligase enzyme to use to attach the plasmid. Okay, introduction of recombinant DNA introduce the into a yeast cells, very important is used to yeast cells, recombinant yeast cells. Okay, this rDNA is enter into a yeast. How it okay, yeast is the recombinant yeast cells is cloning means many method to use recombinant. Next fermentation tank. Okay, so fermentation tank after fermentation hepatic means here we take to hepatitic B virus, so hepatitic B antigens are produced. Okay, fermentation tank to hepatitis B vaccine interaction and purification of hepatitis B vaccine. Next, recombinant yeast cell multiply and producing hepatitis B antigen in fermentation tank. Okay, ఫర్మెంటేషన్ ట్యాంక్ నుంచి బాగా ఎక్కువ చేస్తుంటారు. ఫర్మెంటేషన్ ట్యాంక్ నుంచి ఈ యొక్క రికంబినెంట్ అయినటువంటి ఈస్ట్ సెల్స్ని ఫర్మెంటేషన్ ట్యాంక్లో ఉంచేసి ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దాని నుండి ఏమవుతుంది, హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ అండ్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ వాజ్ recombinant vector vaccine. Why it recombinant? Because here recombinant DNA is made up is plasmid. Okay, plasmid cutting with restriction enzyme to use to it form a rDNA technology used to recombinant vector vaccines. Examples: smallpox and hepatitis B vaccine, like some BCG also. BCG is strained by Mycobacterium brevis. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, Mycobacterium brevis strained by BCG. ఇంకో Salmonella and some type of Staphylococcus also. ఓకే, మీకు అడుగుతుంటారు స్మాల్ ఫాక్స్ కానీ పోలియో వ్యాక్సిన్ కానీ ఎక్కడి నుంచి ఎలా తయారు చేస్తారంటే రీకాంబినెంట్ వ్యాక్సిన్ ఏంటది, రీకాంబినెంట్ వ్యాక్సిన్ నుంచే తయారవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అటెన్యూటెడ్ వ్యాక్సిన్. అంటే దాన్ని అటెన్యూటెడ్ మీన్స్ కొంచెం మీనింగ్ ఉంటుంది. ఎలా, దే హ్యావ్ లీవ్ అనొచ్చు. అంటే మామూలు లైవ్గా ఉన్నటువంటి బతికి ఉన్న వాటిని తీసుకోవాలి. వైరస్ కావచ్చు, సమ్ ఏదైనా కొన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్ కూడా దీంట్లో డిస్కస్ చేస్తాం.
దే హ్యావ్ లైవ్ మైక్రో ఆర్గానిజం, బతికి ఉన్న వాటిని తీసుకుంటాం అనుకోండి. ద మెథడ్ దట్ ఆర్ అడాప్ట్ టు గ్రో దెమ్ మెనీ రిమూవ్ దేర్ డిసీజ్ causing effect. So those microorganisms are in weak state, అంటే చాలా బలహీనపరచాలి. దే ప్రొవైడ్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ వైరస్ డిసీజ్. ఓకే, వాటిని వీక్ చేసేసి, అంటే అటెమ్యూటెడ్ మీన్స్ అంటే బాగా బతికి ఉన్న వాటిని ఏం చేశాను, వీక్గా చేయాలి. అంటే ఏదైనా వీక్ చేస్తే ఏం చేశాను, దాని ప్రొటెక్షన్ అనేది ఎక్కువ కాదు, జస్ట్ ఎంట్రీ అయిందా అంతే. కొన్ని అటెమ్యూటెడ్ హోల్ యాంటీజెన్ వ్యాక్సిన్స్కి కొన్ని అవి ఎలా ప్రొటెక్షన్ అవ్వాయి, కొన్ని రకాలుగా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. స్మాల్ ఫాక్స్ ఆల్సో, స్మాల్ ఫాక్స్ యూజన్, ఎల్లో ఫీవర్, రుబెల్లా, మమ్స్ అండ్ థైరాయిడ్ లైక్ బ్యాక్టీరియా డిసీజ్. కొన్ని టైఫాయిడ్ అని కూడా, టైఫాయిడ్ కూడా కొన్ని బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్ నుంచి కూడా మనం ఈ విధంగా అటెమ్యూటెడ్ హోల్ యాంటీజెన్ వ్యాక్సిన్స్ తయారు చేయవచ్చు. ఏమేంటివి, ఎల్లో ఫీవర్, స్మాల్ ఫాక్స్, రుబెల్లా, మమ్స్ అండ్ టైఫాయిడ్, కొన్ని బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్, సమ్ బ్యాక్టీరియల్ disease is a attenuated vaccines. Okay, what attenuated vaccines are made using wild vaccines means కొంచెం బతికి ఉన్నవాటి, or bacteria that have been attenuated or weakened అని చెప్పిన వీకెడ్ బాగా బలహీనపరచాలి బిఫోర్ బీయింగ్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద వ్యాక్సిన్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్గా కొన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. రోటా వైరస్, నెక్స్ట్ చికెన్ ఫాక్స్ అండ్ మీజిల్స్, మమ్స్ అండ్ రుబెల్లా వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ లైవ్ అటెమ్యూటెడ్ వ్యాక్సిన్స్. ఓకే, కొన్ని పెట్టుకోండి ఈ విధంగా, ఇది బాగా రాసి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఏంటిదంటే ఎగ్జాంపుల్ రోటా వైరస్, నెక్స్ట్ చికెన్ ఫాక్స్ and measles and mumps and rubella vaccines like live attenuated vaccines. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి కొన్ని ఇవి ఈ విధంగా వీక్గా తయారు చేయాలి. ఫస్ట్ చూడండి, సెకండ్ డయాగ్రామ్, థర్డ్ డయాగ్రామ్ చూడండి. అంటే అటెమ్యూటెడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఇలా ఉంటాయి, అంటే కొంచెం వీక్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, అవి మన వ్యాక్సిన్ మన బాడీలో ఎంట్రీ చేసినప్పటికీ మనకు ఎలాంటివి ఎఫెక్ట్ అనేవి ఉండవు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఆల్రెడీ సబ్ యునైటెడ్గా ఉన్నటువంటిది. మనము వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఎగ్జాంపుల్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలాంటివి హెపటైటిక్ బి వైరస్ వ్యాక్సిన్స్, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్స్. చూడండి, అటెమ్యూటెడ్ అంటే వీక్ స్టేట్గా చేయాలి. అంటే సమ్ దోస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఇన్ వీక్ స్టేట్గా చేసేదే అటెమ్యూటెడ్ అని చెప్పవచ్చు. బట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్, ఇన్యాక్టివేటింగ్ ఎలా సార్, ఇన్యాక్టివేటెడ్ హోల్ ఏజెంట్ వ్యాక్సిన్ అనొచ్చు. వ్యాక్సిన్స్ దే హ్యావ్ కిల్డ్ మైక్రో ఆర్గానిజం, ఎఫెక్టివ్ మైక్రో ఆర్గానిజం కిల్డ్ బై కెమికల్స్ ఆర్ హీట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎలా ఇన్యాక్టివేటెడ్ ఎలా చేస్తారు, ఎఫెక్టివ్ మైక్రో ఆర్గానిజం కిల్డ్ బై కెమికల్స్ ఆర్ హీట్. ఓకే, ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎలా అంటే ఫ్లూ, కలోరా అండ్ బొబినిక్, పోలియో, హెపటైటిక్ ఏ, రెబీస్ అండ్ పోలియో వ్యాక్సిన్స్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం కొన్ని. ఇక్కడ ఇన్యాక్టివేటెడ్గా వ్యాక్సిన్స్ ఇక్కడ మనం చదువుదాం. ఎలాగంటే అండ్
Inactivated vaccines or killed vaccine is a vaccine consisting of virus particles, bacteria, or another pathogens that have been grown in culture and then killed using a method such as heat or formaldehyde. Formaldehyde is the chemical. Okay, formaldehyde is the chemical to ఇన్యాక్టివేటెడ్గా చేయడానికి ఫార్మాల్డిహైడ్ యూజ్ చేస్తాం. దీస్ టైప్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ క్యాన్ బీ సేఫ్లీ గివెన్ టు ఏ పర్సన్ విత్ ఏ impaired immune system response, like example హెపటైటిక్ ఏ. ఓకే, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు రాసుకోవాలి ఇలా ఈ విధంగా. ఏంటిది? హెపటైటిస్ ఏ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఆర్ ఫ్లూ అని కూడా. ఇన్ఫ్లుయెన్జా. Next example is polio. We are know polio are the inactivate. కొన్ని కూడా పెట్టుకోండి. ఇట కొన్ని వ్యాక్సిన్ వచ్చి రెబీస్ అనేటువంటిది మనము కుక్క కాటుకి అంటాం. రెబీస్ వ్యాక్సిన్ కూడా రెబీస్. ఇంకొకటి హెపటైటిక్ ఏ అని చెప్పాను, ఇంకోటి పోలియో అండ్ ఫ్లూ అన్న. కలరా కూడా పెట్టుకోండి. కలరా ఇవన్నీ కూడా మనం ఇన్యాక్టివేట్ చేయడానికి ఎలా ఏమి యూజ్ అవుతుంది? కెమికల్ అండ్ హీట్. కెమికల్ ఏంటిది? ఫార్మాల్డిహైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ DNA based vaccines. Okay, DNA based vaccines means here have it in modern days. అంటే ఇప్పుడున్న కాలంలో in modern days vaccines are prepared by using the DNA of pathogens. In this process the DNA of bacteria or virus introduced into the muscle of human or animals. Okay, muscles ఎలా అంటే కొన్ని ప్రయోగాలు చేస్తుంది అనమాట. ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ మస్క్యూల్స్ ఆర్ యానిమల్స్. ఇప్పుడు మనం చేసినటువంటి కరోనా వ్యాక్సిన్గా ఎగ్జాంపుల్గా కొన్ని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మనం వ్యాక్సిన్ వేసి కొంతమంది పైన ప్రయోగాలు చేయడం జరుగుతుంది. యానిమల్స్ పైన కావచ్చు, హ్యూమన్ మీద కావచ్చు. యానిమల్స్ అంటే మనకు నియర్గా ఉన్న జీన్స్ చూసినట్టయితే మంకీస్ కావచ్చు, గొరిల్లా కావచ్చు, వాటిపైన చేస్తుంటారు ఫస్ట్. ఇంకో క్యాటిల్ అయినటువంటి కౌ మీద కూడా చేస్తుంటారు. ఓకే, ఇలా మస్క్యూల్ సెల్స్ observed this DNA produced protein antigens of pathogen. As a result of this the cell mediated and humoral response. Cell mediated means T lymphocytes, humoral immune means B lymphocytes అని చెప్పవచ్చు. మనకి ఏదైనా వ్యాక్సిన్ వేసారనుకోండి, ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? B lymphocyte, T lymphocyte మీదనే ఎఫెక్ట్ ఉండి అవి యాంటీబాడీని తయారు చేస్తారు. బై దిస్ మెథడ్ వీ క్యాన్ గెట్ ఇమ్యూనిటీ అగేనెస్ట్ మెనీ ప్యాథోజెనిక్ ఆర్గానిజమ్స్. ద ట్రయల్ ఆర్ డూయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ DNA వ్యాక్సిన్ ఏజెంట్ లైక్ ఏ మలేరియా. ఓకే, ట్రయల్స్ అంటే ఉంటుంది ఒకరిపైన ప్రయోగం. ఎగ్జాంపుల్గా మనం DNA వ్యాక్సిన్స్ ఏజెంట్ ఏంటిది? మలేరియా, ఎయిడ్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్జా అండ్ హెర్పీస్ అని చెప్పచ్చు. HERPS హెర్పీస్ అని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ DNA వ్యాక్సిన్స్ ఒక్కసారి చూద్దాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది DNA వ్యాక్సిన్స్ ఈజ్ ఏ టెక్నిక్ ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ ఏ ఏజెంట్ డిసీజ్ బై ఇంజెక్షన్ విత్ జెనెటికల్లీ ఇంజనీరింగ్ అనొచ్చు. జెనెటికల్లీ ఇంజనీరింగ్ మీన్స్
ఇది ఒక జెనెటికల్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఉన్నటువంటిది టుడే మోడర్న్ డేస్లో ఇదే వాడుతున్నాడు, జెనెటికల్ ఇంజనీరింగ్, డిఎన్ఏ. సో cells directly produce an antigen, producing a protective immunological response. ఓకే, ఎలా రెస్పాన్స్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి స్ట్రక్చర్లో జెనెటిక్ మెటీరియల్ తీసుకున్నాం. దాంట్లో ఏమవుతుందంటే కాపీ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఫ్రమ్ ఏమైనా ప్యాథోజన్ నుంచి ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నట్టు. ఇక్కడ ఎంటీ ప్లాస్మిడ్, ఇవన్నీ ఎప్పుడైనా వెక్టార్ ఉండాలి. వెక్టార్ ఉంటేనే ఆ వ్యాక్సిన్ తయారవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. వెక్టార్ ఉండాలి. ఇటు రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ కావచ్చు, డిఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ కావచ్చు, వీటిలో కంపల్సరీ వెక్టార్స్ ప్లాస్మిడ్సే తీసుకుంటాం. ఇంకా చాలా ఉంటాయి, ప్లాస్మిడ్, కాస్మిడ్, చాలా ఉంటాయి. బ్యాక్టీరియోఫేజ్గా కొన్ని ప్లాస్మిడ్స్ కూడా ఉంటాయి, కాస్మిడ్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్గా కూడా కొన్ని ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ప్లాస్మిడ్స్. ఎలా కొన్ని న్యూక్లియర్ అంటుంటారు, రెస్ట్రిక్షన్ న్యూక్లియర్ ఎంజైమ్స్ ద్వారా కట్టింగ్ చేస్తుంటారు. కట్టింగ్ చేసి మళ్ళీ పేస్ట్ చేయాలి. పేస్ట్ చేయాలంటే లైగేజ్ ఎంజైమ్ కావాలి. ఓకే, ఈ విధంగా డిఎన్ఏ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా మస్కిల్స్లోకి ఎంట్రీ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, మస్కిల్లోకి వ్యాక్సిన్స్, డిఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ ఎంట్రీ చేస్తుంది. మస్కిల్లోకి ఎంట్రీ చేయగానే సెల్స్ అబ్జర్వ్డ్ విత్ డిఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ ప్రోటీన్ యాంటీజెన్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్. ఏవైనా సరే వ్యాక్సిన్స్ అని అన్నీ కూడా యాంటీజెన్స్ అని చెప్పవచ్చు. యాజ్ ఏ రిజల్ట్ ఆఫ్ దీస్ ద సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూరల్ రెస్పాన్స్ అంటే బి లింఫోసైట్, టీ లింఫోసైట్ రెస్పాన్స్ టిల్ పెట్టగానే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇన్ దిస్ మెథడ్ వీ క్యాన్ గెట్ ఇమ్యూనిటీ అగెయినెస్ట్ మెనీ ప్యాథోజన్. ఇప్పుడు మనం వేసుకునే వ్యాక్సిన్, కరోనా వ్యాక్సిన్లో ఇదే మెథడ్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇలాంటివి ఏంటివి ఎగ్జాంపుల్గా మనము ఎయిడ్స్ అంటుంటాం, ఎయిడ్స్ పైన మలేరియా కావచ్చు, ఇన్ఫ్లుయెన్జా, ఇలాంటివి మనం ఈ యొక్క డిఎన్ఏ బేస్డ్ వ్యాక్సిన్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్. ఎలా డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు, కొన్ని ఇంకా వ్యాక్సిన్స్ కొన్ని ఉంటాయి, కొన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో ఇవ్వడం లేదు. ఓకే, ఫస్ట్ ఇంకా కొన్ని చెప్పాలంటే టాక్సైడ్ వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఉంటాయి. టాక్సైడ్ వ్యాక్సిన్లో మనం ఇన్యాక్టివేటెడ్ హెక్సోటాక్సిన్స్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ టాక్సైడ్స్ అని చెప్పవచ్చు. టాక్సైడ్ వ్యాక్సిన్స్ యూజ్డ్ బై ప్రివెంట్ ద డిసీజ్ కాస్డ్ బై ద టాక్సిన్, నాట్ బై ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. కొన్ని చూద్దాం. టాక్సైడ్ వ్యాక్సిన్కి ఎగ్జాంపుల్గా మనం కొన్ని చెప్పవచ్చు. టెటానస్ టాక్సైడ్ అంటే టీటీ అంటుంటాడు. టీటీ is the tetanus toxoid is the exotoxin isolated from the microorganisms. మనం టీటీ ఇంజెక్షన్ వేయించుకున్నావా అంటుంటారు. టీటీ మీన్స్ అంటారు టెటానస్ టాక్సైడ్ అని చెప్పవచ్చు. ఇంకొకటి డిప్తీరియా వ్యాక్సిన్స్ కూడా మనం టాక్సైడ్ వ్యాక్సిన్ కిందకి మనం చూడవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా టీటీ అండ్ టెటానస్కి సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్, టెటానస్ టాక్సైడ్ అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకో కూడా ఉంటుంది, కాంపోనెంట్ వ్యాక్సిన్ కూడా ఉంటుంది. లేకపోతే ఇప్పుడు మనం చెప్పినాం సబ్ యూనిట్ వ్యాక్సిన్, స్టార్టింగ్లో చెప్పినాం కదా, ఇక్కడ సబ్ యూనిట్ వ్యాక్సిన్ అంటుంటారు. దీన్ని ఇంకొక పేరు కూడా అంటారు కాంపోనెంట్ వ్యాక్సిన్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఎట్లా అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ లైవ్ ఆర్ కిల్డ్ complete microorganism, a small fragment of the organism to be used to stimulate immune system in the vaccine that is used to inhibit hepatic B virus. The surface protein of the virus isolated and used a vaccine. The virus kill granule used to inhibit the human papilloma virus
యాజ్ వైరల్ క్యాప్సిల్ ప్రోటీన్. ఓకే, వైరల్ క్యాప్సిల్ మనం ఇక్కడ చూడండి వైరస్ క్యాప్సిల్ ప్రోటీన్ అని చెప్పినాం. హెపటైటిస్ మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్గా మనం అంటే బి వైరస్ అనొచ్చు, హెపటైటిక్ బి వైరస్. ఇలా ఫస్ట్ హెపటైటిక్ బి వైరస్ సర్ఫేస్ ప్రోటీన్ ఆఫ్ ద వ్యాక్సిన్ ఐసోలేట్ అండ్ యూస్ టు వ్యాక్సిన్ అనమాట. ఇక్కడ సర్ఫేస్ ప్రోటీన్ని తీసుకుంటున్నాం. వైరస్ తీసుకోండి, సర్ఫేస్ ప్రోటీన్ కాబట్టి సబ్యూనిట్ వ్యాక్సిన్ అనొచ్చు. బ్యాక్టీరియా అంటే సర్ఫేస్ ప్రోటీన్ సెక్రెటెడ్ బై బ్యాక్టీరియా. ఓకే, దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే ప్రొటెక్టెడ్ మరియు నాట్ ప్రొటెక్టెడ్ అండి. మరి ఇలా ప్రొటెక్ట్ అవ్వదు, డైరెక్ట్ ఇలా ప్రొటెక్ట్ అంటే జీన్ అనేటువంటి సర్ఫేస్ ప్రోటీన్ అనేటువంటి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాన్ని క్లోనింగ్ మెథడ్ ద్వారా క్లోన్ చేసేసి ప్రోటీన్ తీసుకో. ఈ విధంగా ప్రోటీన్ని మన బాడీలో ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల మనం కొన్ని రకాల ఏం చేస్తే వైరస్ లైక్ గ్రాన్యూల్ యూస్ టు ఇన్హిబిట్ ద హ్యూమన్ papilloma. Virus has viral capsid protein. ఓకే, వైరస్కి అగైనెస్ట్ క్యాప్సిడ్ ప్రోటీన్ అనేటువంటిది మన బాడీ అనేటువంటిది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓకే ఎలా డెవలప్మెంట్ చేస్తుంటారు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై ఫ్లూ వైరస్ స్ట్రెయిన్. ఫస్ట్ ఫ్లూ వైరస్ తీసుకో. నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ స్టెప్లో చూడండి 2 టైప్గా ఉన్నాయి, కింది వైపు పై వైపుగా కొన్ని మనకు కనిపిస్తుంది. ఎలా కల్చర్ చేస్తుంటాం ఏంటిది. నెక్స్ట్ కొన్ని చూస్తుంటే కన్వెన్షనల్ మెథడాలజీ, సింథటిక్ వ్యాక్సిన్ సీడ్ ప్రొవైడెడ్ బై SGI మెథడాలజీ అని. ఈ విధంగా 2 టైప్స్ మనకు కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ కన్వెన్షనల్ మెథడాలజీ ఫస్ట్ చూద్దాం. ఈ 2 టైప్స్ మనం మెథడాలజీ చూద్దాం. ఫస్ట్ టైప్లో మనం ఈ విధంగా కల్చర్ చేసే విధానంగా ఈ విధంగా వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్ చేయవచ్చు. ఈ ప్రాసెస్ సింథటిక్ వ్యాక్సిన్ సీడ్ ఎలా ప్రొవైడెడ్ బై SGI టెక్నాలజీ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎలా చూడండి జీన్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది, దాన్ని కల్చర్ మెథడ్ విధంగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక ఇక్కడ డేస్ ఎక్కువ పడుతుంది. దేనికి ఫస్ట్ మెథడ్ చూడండి కన్వెన్షనల్ మెథడాలజీ ప్రకారంగా ఇక్కడ 35 days పడుతుంది. నెక్స్ట్ సింథటిక్ వ్యాక్సిన్ సీడ్ ప్రొవైడెడ్ బై SGI టెక్నాలజీ ద్వారా కేవలం 5 days మాత్రమే వ్యాక్సిన్ డెవలప్ చేయవచ్చు. చాలా ఈజీ మెథడ్. అంటే ఇంకోటి కూడా మనం చూద్దాం. అంటే ఇక్కడ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి, చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇవి చూడండి వ్యాక్సిన్ టైప్ అండ్ ఎలాగా వ్యాక్సినేషన్ ఎలా చేస్తుంటాం అంటే మనము ఇక్కడ చూడండి ఎలా వ్యాక్సిన్ కొన్ని ఏజ్ ఉంటాయి అన్నమాట. కొన్ని ఏజ్ ప్రకారంగా 0 to 1 year బేబీ ఉన్నారు. ఆ 0 to 1 year కాదు అనద్దు, మనము మామూలుగా 12 year వరకు వ్యాక్సిన్ ఉంటుంది. చాలామందికి తెలియదు. 5 yearsలో కూడా ఉంటుంది, 12 yearsలో ఉంటుంది, 1 year ఉంటుంది. 0 to 1 month బేబీ ఉన్న వాళ్ళకు వ్యాక్సినేషన్ ఏం చేయించాలి? 0 to 1 month ఉన్న వాళ్ళకి స్మాల్ ఫాక్స్ అంటే 1 నెల ఉన్న బేబీకి స్మాల్ ఫాక్స్ అండ్ BCG వ్యాక్సిన్ వేయించాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్మాల్ ఫాక్స్ అండ్ BCG వ్యాక్సిన్. అదే 3rd month బేబీ ఉంది, 3rd month బేబీ ఉంటే వాళ్ళకు DPT వ్యాక్సిన్ వేయాలి. అంటే డిప్తీరియా, పెట్టోసిస్, టిటానస్ అనే ట్రిపుల్ వ్యాక్సిన్ ఉంటుంది. అంటే ట్రిపుల్ ఏజెంట్గా 3 యాంటీజెన్స్ అనేవి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ పోలియో ఫస్ట్ డోస్ కూడా 3 months అప్పుడు వేయించాలి. స్మాల్ ఫాక్స్ వ్యాక్సిన్ కూడా
3 months అప్పుడు వేయించాలి. ఇఫ్ నాట్, ఒకవేళ వేయించకపోతే కూడా సెకండ్ డోస్ పోలియో కూడా 4th మంత్లో వేస్తారు. ఫస్ట్ డోస్ పోలియో ఎప్పుడు 3rd మంత్, అప్పుడు 4th మంత్లో ఏం వేస్తారు, సెకండ్ డోస్ పోలియో వేస్తుంటారు. మరి 5th మంత్ అప్పుడు కూడా పోలియో 3rd డోస్ అనేవి వేస్తుంటారు. నెక్స్ట్ డిపిటీ ఆల్సో సెకండ్ డోస్ ఇస్తుంటారు. ఎప్పుడు 5th మంత్, 3rd మంత్లో ఒక డిపిటీ, 5th మంత్లో కూడా ఒక డిపిటీ సెకండ్ డోస్ ఇస్తుంటారు. మరి బీసీజీ కూడా ఫస్ట్ మంత్లో ఇస్తారు కదా, మళ్ళీ 5th మంత్లో కూడా బీసీజీ వ్యాక్సిన్ వేస్తారు. ఓకే, ఒకవేళ 0 to 1 మంత్లో వేయించకపోతే మనం ఇప్పుడు 5th మంత్లో కూడా బీసీజీ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఉంది బేబీకి, ఫస్ట్ ఇయర్ పోలియో బూస్టర్ ఇస్తుంటారు. పోలియో బూస్టర్. ఓకే, స్మాల్ ఫాక్స్ వ్యాక్సిన్ కూడా సెకండ్ టైం ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్న బేబీకి, 1 సంవత్సరం ఉన్న బేబీకి అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ అంటే 2వ సంవత్సరం ఉన్నప్పుడు బేబీకి ఏంటంటే డిపిటీ బూస్టర్ కూడా ఇస్తుంటారు. పోలియో వ్యాక్సిన్ కూడా వేస్తుంటారు సెకండ్ ఇయర్. నెక్స్ట్ 5 to 6 years బేబీ ఉన్నప్పటికీ ఎలా అంటే టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ వేయించవచ్చు. టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ 1 డోస్ ఫస్ట్ వేస్తారు. దీంట్లో టెటానస్ టాక్సైడ్ బూస్టర్ కూడా వేస్తుంటారు. టెటానస్ టాక్సైడ్ బూస్టర్ అంటుంటారు. ఓకే, అంటే టీటీ ఇంజెక్షన్ అంటుంటారు కదా, టెటానస్ టాక్సైడ్ బూస్టర్ కూడా ఇచ్చే అవకాశం, అంటే 5 years బేబీ. నెక్స్ట్ బీసీజీ స్మాల్ ఫాక్స్ వ్యాక్సిన్ కూడా వేస్తుంటారు దీంట్లోనే. నెక్స్ట్ 11 to 12 years బేబీ ఉన్న వాళ్ళకు ఏమేస్తుంటారు అంటే స్మాల్ ఫాక్స్ వ్యాక్సిన్, టెటానస్ టాక్సైడ్ బూస్టర్ ప్లస్ టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ కూడా వేస్తుంటారు. టెటానస్ ఇప్పుడు మీరు వ్యాక్సిన్స్ అనగానే 2 years వరకే వేసి ఆపేయకూడదు, ఇంకా 5 yearsకి ఉంటుంది, 12 yearsకి ఉంటుంది. స్మాల్ ఫాక్స్ వ్యాక్సిన్, టెటానస్ అవి కూడా టాక్సైడ్ బూస్టర్ కూడా ఉంటాయి. టీటీటీ అంటారు, టీటీ ఇంజెక్షన్ అంటుండే కదా, అందుకోసం ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. టెటానస్ టాక్సైడ్ బూస్టర్ కూడా వేయించాలి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ కూడా ఉంటుంది. టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ కూడా 11 to 12 years మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది వ్యాక్సిన్స్ వాటి యొక్క ఎలా వేయచ్చు. ఇంకా ఫ్యూచర్ వ్యాక్సినేషన్ కూడా ఇంకా వస్తున్నాయి కొన్ని. ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనము ఇంకా తయారు చేయబోతున్నాం, న్యూ డెవలప్మెంట్ టెక్నిక్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాటిలో లైవ్ రికాంబినెంట్ వ్యాక్సిన్స్, డిఎన్ఏ వ్యాక్సిన్స్ మెథడ్లోనే తయారు చేస్తారు. ఇప్పుడు వచ్చేయన్నీ కరోనా వ్యాక్సిన్ అవన్నీ కూడా ఏ మెథడ్ నుంచి, రికాంబినెంట్ వ్యాక్సిన్ లైవ్లో వేయచ్చు, అండ్ డిఎన్ఏ వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ కొన్ని టెక్నిక్ ప్రకారం హెచ్ఐవి వ్యాక్సిన్ కూడా తయారు చేస్తున్నారు. ఎయిడ్స్, క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఫ్యూచర్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ నోవెల్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సిన్స్ కూడా తయారు చేస్తారు. నెక్స్ట్ టీబీ అంటుంటే కదా, బాగా టీబీ వ్యాధికి సంబంధించిన కూడా వ్యాక్సిన్ వస్తున్నాయి. ఇవి అన్నీ కూడా ఫ్యూచర్లో తయారు చేస్తారు. ఇంకొకటి కరోనా వ్యాక్సిన్ అని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా వ్యాక్సిన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇందులో వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, మీకు బాగా అడిగేటువంటి క్వశ్చన్, టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ ఆర్ వ్యాక్సిన్స్ టైప్స్ అనేటువంటివి మీకు బాగా క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు. ఇందులో ఎంఎస్సి బిట్టు మీకు వచ్చేసి ఇక్కడ మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ బాగా నేర్చుకోండి. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా చూడండి, డిఎన్ఏ బేస్డ్ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు బాగా నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఉన్నటువంటిది ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ నేర్చుకోవాలి ఇవి. నెక్స్ట్ అటెమ్యూటెడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, ఏమీ తయారు చేయండి. రికాంబినెంట్ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి. రికాంబినెంట్ వ్యాక్సిన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ సబ్ యూనిట్ అనొచ్చు, సబ్ యూనిట్ వ్యాక్సిన్స్ ఏంటిది. నెక్స్ట్ ఈ విధంగా మనం ఎలా అంటే 5 type క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేస్తున్నాం. మరి ఇవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి, ఏ బుక్లో చదివితే మనకు కరెక్ట్గా ఉంటుంది అంటే, మామూలుగా అకాడమీ బుక్ తీసుకొని చదవండి. అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి బిఎస్సి బీజెడ్సి 6th సెమ్లో ఉన్నటువంటి ఇమ్యూనాలజీ అండ్ యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ బుక్ తీసుకోండి. ఇమ్యూనాలజీ చదవాలి. ఇమ్యూనాలజీ బుక్లోని ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ గురించి పూర్తిగా
వ్యాక్సిన్, టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా అడిగే క్వశ్చన్ అది. ఓకే, ఈ విధంగా మీరు చదివి పెట్టుకోండి, సరిపోతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ ఇంకొక క్లాస్లో మనం కలుద్దాం. ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కటి ఏదైనా రాసి కూడా చదవండి. చదివేటప్పుడు ఊరికనే ఈట కాకుండా రాసి కూడా చదవడం వల్ల మనకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.